ويدعو علينا بركاته وأشر ونور ونفعت في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتيات إلى أربع شرات نسبية مكان وحلة من شرق العظيم المغاربها أن الله يغلي درجة في الجنة ويكسر مسبات ويضاعف حسنة ويحفظ نبي وبنبي ويدعو عليهم بركات وأشر ونور معلوم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتيات إلى أربع قبري والأسوان وأول مشايخنا علينا وأمواتها أهل هذه الباطن من أهل لا إله إلا الله وإلى أرواح أموات المسلمين وحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم قلوب المسلمين ويرحم ويشفي ويرضاهم ويزمع سملهم على الهدى ويغلق ويولي عليهم خيرهم ويشفي عنهم ويصرف في تنوى المحن والمؤذن والمؤتى يدين ويخي أشرهم ويغزير أمطرهم ويغطي كل من شر من عالم كل شر ألم يطلعوا على رسول الله ويفضوا علينا فضل العارفين ويختم علينا بالأصل وأخبار في خير وعافية وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبي يا الله يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم الشر منا لا تأتيك سترا وعافنا وعفنا وكلنا ارزقنا. يا عالم الشر منا لا تأتيك سترا وعافنا وعفنا وكلنا ارزقنا. يا عالم الشر منا لا تأتيك سترا وعافنا وعفنا وكلنا ارزقنا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الزمان ما جزا نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا المشايخنا المعلمين ولذي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قطب العلم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال شيخ يوجد البستمي محمد بن عبد الكريم السمان المدني خليفة شيخنا سيدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله قلم طيب البجلي شيخ عبد الصمد الفليماني شيخ عبد الرحمن المشري شيخ عبد الله البلبغي محمد بن إدريس البني محمد كاسب المسجدين الشيخ ناصر بن شمال موليا شيخ محمد صلى عبد الباقي البجري العالم العالم العارف بالله سيدنا محمد زين بن عبد الغني وصليم وقرهم وجميع سلسلاتهم إلى خجل منتسبين أن الله يتقاسم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم معلوم في الدين الدنيا والآخرة ولكل نية صالحة لحضرة النبي بشير النبي وبشير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. يا نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد أحد الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين. اللهم صل على من روح ومحرب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو أهل الجنة من عباده المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبجميع علومه في الدارين آمين. Kaifiyat wahdaniyat
sifat. Adapun kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tiqad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada segala sifat. Jadi Allah Ta'ala itu tunggal, kadada yang lain di dalam sifat ini melainkan sifatullah. Kadada yang lain di dalam segala sifat itu melainkan sifatullah. Di antara sifat Allah itu wujud. Lalu diaktibarakan lawan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi itu wujudihi biwujudillah. Nabi kita tahu wujudihi biwujudillah. Wujudnya Nabi kita Muhammad itu dengan wujudnya Allah mesra. Mesra. Jadi apa aja yang kita pandang akan segala sifat, maka ada lain kita itu memandang kepada sifatnya Allah Ta'ala pada hakikat batiniyah. Nang kita pakai apa ngarannya nih, baju kita kelak. Kenapa jadi kita memakai baju? Kenapa jadi kita menyambat itu baju? Itulah nang dingaranakan sifat. Padahal tahu kita bahwa baju itu kain, tapi kita bila menyambat pasti baju, karena sifatnya baju. Tahwai pada kain. Seandainya tuh sebelum jadi baju, di mana aja maandak sebelum jadi baju pasti kita nyambat kain. Ya kalau apa aja balangnya kita nyambat kain. Nah, karena sifatnya masih kain. Padahal tahu kita bahwa kain itu benang, tapi kada kita sambat itu benang karena sifatnya sudah kain. Mun kita baja jahit, apa nang kita jahitakan? Benang. Padahal sebujurnya benang itu adalah kapas. Kenapa jadi kita kadang menyambat kapas? Karena wujud daripada sifatnya itu benang. Nang di kepala kita nih beritaan kopiah nyambat. Padahal tahu kopiah itu apa nah? Kain. Kenapa? Apabila sifatnya itu ada, maka asmanya pun nampak. Supaya asma ini membedakan segala sifat. Berbeda sifat, berbeda asma. Tapi tujuan kita tetap biwujudillah. Nah kita pandang bisifatillah. Nah kita pandang. Supaya hati kita ini bujur-bujur mesra lawan hakikatullah di dalam bidang sifat. Supaya pinandu bujur-bujur tahu bebenaran.
bahwa memang Allah juga segagalanya di dalam sifat itu. Asa pada bersifat kodrat, artinya kuasa. Maka apapun yang kita lihat di dalam dunia nang ini, nang ada kuasanya, maka pandanglah kuasa itu adalah kodrat Allah. Melihat orang mengangkat karung, mengangkat macam-macam kuasanya, maka suhud hati kita illallah, kepada Allah. Melihat orang macam-macam kemampuannya, maka kita kada lain memandang kemampuan itu qudratullah, illallah, kepada Allah pandangan kita kan. Supaya bujur-bujur kita ini kada mensyarikatkan Allah dengan sesuatu nang kita pandang. Dan jangan memadahkan pada hakikat sesuatu itu lain pada Allah. Karena segala sesuatu nang ada sifatnya, di situ qaimlah sifat Allah. Ulang-ulangi. Apa aja nang kita lihat di dalam dunia nang ini, berarti nang kita lihat itu adalah sifat. Dan tidak ada sifat di dalam dunia ini yang tidak ada qaim sifat Allah. Jadi nang kita pandang nang itu sifat nang ma Allah, sifat nang beserta Allah. Tidak akan zahir sifat kecuali sifat Allah nang bajahir. Kada bajahir sifat dalam dunia ini kecuali sifat Allah nang bajahir. Jahir. Jauh orang amuntai jahir. Allah Ta'ala bajahir di segala sifat. Tapi jangan tasalah puruk. Nang hadir nang beritaan ini contoh nang hadir aja, nang kada hadir sama aja. Nang hadir beritaan ini sifat Allah. Sifat Allah. Kalau nang hadir beritaan ini sifat Allah, berarti guru Allah lah. Sadang benar hongang. Sabarataan ini sifat Allah, tapi lain diri. Karena diri Allah Ta'ala itu zat. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul. Jadi Tuhan itu zat. Sedangkan sifat nang ada-ada ini, kita ini sifat Allah, tapi lain diri Allah. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena kita ini hamba. Al-insanu syirri wa syirri sifati. Nah, kata. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairih. Bermula insan manusia itu nang mengandung rahasiaku. Kayak itu maknanya sekira aman. Bahwa manusia itu mengandung akan rahasiaku. Maka nangaran mengandung rahasiaku itu kada kawa melainkan sifatku. Jadi nang kawa mengandung rahasiaku itu adalah sifatku. Maka diri insan beretan itu sifatku.
La ghairih. Kada lain pang bila nang itu sifatku, maka aku qaim mesra dengan sifatku itu. Sesuatu nang mesra bukan berarti itu adalah Allah. Sesuatu nang mesra bukan berarti itu Allah. Kada. Contoh. Ada sesuatu nang mesra. Misalnya gula di dalam banyu mesra. Lalu banyu nang itu karena mesra lawan gula rasanya manis. Kawalah pian memadahkan banyu itu gula. Bolehlah dipadahkan banyu itu gula. Tapi si banyu itu ada rasa gula. Kenapa? Karena inya mesra. Sama kayak kita. Kita ini sifat Allah. Tapi kawalah kita dipadahkan Allah. Kada kawa. Mata kita melihat. Bukan mata nang melihat. Disitulah Allah qaim dengan sifat basarnya. Telinga mendengar. Bukan telinga itu nang mendengar. Tapi Allah Ta'ala qaim dengan sifat samanya. Muntung bepandir. Bukan muntung itu nang bepandir. Tapi Allah Ta'ala qaim mesra dengan kalamnya. Muntung bepandir karena sifat Tuhan nang ada ngarannya kalam. Batis berjalan tangan bagawi karena ada sifat Tuhan nang bangaran kudrat. Tapi kawalah batis tangan mata telinga muntung nang dipadahkan Allah. Diri nang seikungan dipadahkan Allah. Gula nang itu manis tak campur lawan banyu. Imbah ada banyu rasa manis kawakah banyu dipadahkan gula. Mesranya sifat Allah lah nang qaim berdiri dalam diri insan, nang maulah insan ini kalihatan ada apa-apanya. Padahal manusia nang ini kadada apa-apanya. Cuma lantaran qaim berdiri dengan mesranya sifat Tuhan, lalu kalihatanlah manusia ini berjalan, kalihatanlah manusia ini hidup, kalihatanlah manusia ini mendengar, melihat bapak pandir berkata-kata, dan kalihatanlah manusia ini mewujud. Adanya mewujud manusia itu karena qaim biwujudillah. Lalu nampak manusia itu ada karena Tuhan betampai dengan sifat wujudnya. Kenapa jadi banyu itu rasa manis? Karena gula betampai rasanya di dalam banyu nang itu. Lalu banyu daripada akan manis. Padahal mun gula tu kada mesra lawan banyu, adakah rasa manis di banyu? Kalau sifat Allah nang bangaran hayat kada mesra lawan diri manusia, adakah manusia dipadahkan hidup? Kalau sifat Tuhan sama besar kalam, ilmu, adakah dipadahkan manusia itu melihat, manusia itu mendengar, manusia itu berpender, manusia itu alim? Lantaran sifat Tuhan nang mesra tadilah, lalu dipadahkan gurunya alim benar. Kenapa jadi guru dipadahkan alim benar? Karena sifat Tuhan itulah nang ada bangaran sifat alim.
Qaim inya mesra, berdiri inya di diri seseorang hamba, maka alimlah si hamba itu pada pandangan zahirnya. Pasajakah? Oh, sakira ano unyak-unyak mengaji itu kada tapulilit. Kena sedikit-sedikit Allah Ta'ala, sedikit-sedikit Allah Ta'ala. Kita pintar mengaji itu hamba-hamba Tuhan-Tuhan. Jangan hamba ya Tuhan, Tuhan ya hamba. Bisa ya kisah. Mengaji tasawuf itu boleh sati tingginya, tapi nangaran hamba tetap Adam muhabdah, itu kedudukan hamba. Amun Allah pang wajibal wujud. Mun kita beisi talinga kada diandaki Allah sifat sama, biar orang badangdutan. Yalah, kada dengar. Amun Tuhan toh kada batajali sifatnya nangaran basar, walau orang betilanjang di hadapan kita. Ada tahu? Ya menonton wayang tadi. Bila orang tertawaan, ada tahu di kisah. Mana buta, mana tuli. Coba pasan lawan kawan bila tertawa gawil lah aja. Bila menggawil tawa, gegek tertawa. Padahal kawan akali benar digawilnya tak tahu setawa seorangan digawilnya tak setawa. Orang ada nang tertawanya, ini ada mendengar juga. Kan bila tertawaan gawil aku aja. Melihat kada mendengar kada nasib. Nina tulisan kitab. Tulisan hurufnya mesra lawan kertas. Kawa dipisah lah. Kawalah. Bila nyepian memisah jo huruf lawan kertas nih rusak kada? Rusak. Berarti kada kau dipisah bila rusak. Sama bila kita ini lawan Allah Ta'ala tuh mengaji ilmunya lalu merasakan kemesraan kawalah dipisah. Bilanya hendak juga pisah lawan Allah Ta'ala neraka ada itu. Mana nak pisah lawan Allah Ta'ala neraka benar lagi urusannya karena rusak. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Dan setiap perbedaan sifat maka belain jua asmanya. Dan setiap sifat nang kita lihat dalam dunia nang ini, nang kadang-kadang sifat nang itu rasuk di dalam hati, ada juga kadang-kadang sifat itu nang kada rasuk di dalam hati. Contoh aja pian. Kalau kita nih hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya kita hidup di zaman Nabi itulah, lihati sifat sahabat. Umar lembut, Abu Bakar lembut benar. Bila bepandir tutur kata sopan santun. Tapi kalau Umar bepandir garang. Abu Bakar memutuskan dengan bijaksana, diprediksi dulu, dilihati dulu segala macam diseleksi. Kalau Umar ada timpas aja Umar. Sembelih aja Umar. Kaitunya menyelesaikan. Tapi sama-sama selesai masalahnya. Ini dengan kelembutan selesai, ini dengan kekerasan selesai. Nah, apanya artinya tuh? Itulah sifatullah. Ada kita nih kadang-kadang kada cocok lawan hati gurunya penyarikan. Mun gurunya penyarikan Pak, mengaji di lain aja, mencari nang lemah lembut. Silahkan, kada apa-apa. Tapi bila pian membenci guru itu karenanya penyarikan, gugur iman pian. Kenapa? Karena pian kada memandang kepada sifatullah. Mun kada hendak mengaji kada usah.
Cari nang mbak nang cocok lawan di hati. Membenci itu nang kada boleh. Apalagi saut batubet. Tubet aku kada mengaji lagi jalan guru nih ta. Ada aja manusia nih ta. Batubet mengaji. Nya gurunya ini tababarongan datang hal. Pas si murid beilang. Datang si bungol ini aja guru. Nah, si murid tak kipik-kipik. Maka pulang nang di dalam hati ini si murid ini bepandira pulang. Kawitanku aja kada suah nyambati aku bungul. Si dinang melahirakan aku kada, menitikakan aku kada, nyambati aku bungul. Aku ampih mengaji tubet. Maka apabila orang nang ini mengaji walau hanya dengan alipan, alif, ba, ta, sa, mengajinya lalu inya bertubat mengaji lawan guru nang alibat nang itu, maka orang nang ini saumur hidupnya walau inya mengaji di mana aja, gurunya guru nang mana aja, maka barakah ilmu itu kada didapatakan dan bimbingan rohani kada mau masuk lawan orang itu. Walau gurunya tuh ahli di bidang hakikat sekalipun. Bila inya tadi ada berucap betubet kada nak lagi mengaji lawan sidin. Seorang bisa mengaji karena sidin. Imbah sudah jadi kore. Jangan tatamu di jalan jangan kisah hadapi nandu. Hilang barakat ilmu. Apalagi mengaji ilmu hakikat. Gurunya aja melajari ilmu hakikat, sifatullah, asmaullah dan segala macam. Harau aku semalam tatamu luan guru aja besalawar handap main bola pulang. Main bola aja guru tuh. Asa kada sesuai luan pengajiannya aja. Asa betagur aku hati betahanai dahulu. Salat saya ya. Kita ni kada suah mengaji ilmu hakikat nang gurunya tuh sing catuk. Nang lemah lembut gin gurunya ya tuh kada masuk jo apalagi nang mamai-mamai. Guru semen mulia tuh bahari mengaji ilmu hakikat wadah paguruan sidin Syekh Saifullah Turki itu sing catok. Mengaji pemulaan guru semen mulia tuh datang wadah si Saifullah Turki tuh. Guru ulun hendak umpat mengaji, boleh aja di sidin. Ada syaratnya. Kenapa guru syaratnya? Bepanca dulu kita. Dipanca guru seman, talimbah bahu bangka, beurut bulik. Waras datang lagi guru ulun nak mengaji, ini sidin bepanca pulang. 3 kali panca hanya diterima 3 kali beurut. Amun kita datang kada usah bepanca, naik ke rumah guru aja nah. Itu naik ke rumah guru, disurungi guru banyu kada, itu gurunya pemalar bener aja. Kan? Lalu jeta macam-macam sangka lawan guru, macam-macam terat. Di mapah hendak makrifat saurang jua nang mengalang makrifat lawan Allah Ta'ala katulahan lawan guru. Oh ini zamannya barakat kada tapi banyak lagi menuntut. Urang-urang saja nang bujur-bujur menuntut tuh. Nang aumpatan kambing tumbur tuh banyak kae. Apalagi dipanca guru nang kayak guru seman. Ulun bahari mengaji ilmu nang ini lawan guru. Ada kawan lantih muntung. Jadi orang nang itu ada orang lain betakun lawan guru. Guru, ini ulun ada masalah nang kada paham, lalu ditakunakannya lawan guru. Belum lagi guru menjawab nang saikong itu, itunya masalah itu aja ini aja ini aja tuh ada anunya ini jadi jawabnya guru belum menjawab. Ujar guru nang ikam gawi tadi tuh haram
Kenapa jadi haram guru? Inya tadi betakon non siapa? Lawan pian. Nah menjawab tadi siapa? Ulun. Haram ikam berdosa. Soal adab ikam orang kada betakon lawan ikam na menjawab soal adab berdosa ikam. Sekalinya meraju ditagur guru nah gitu aja meraju kada sing tangan lagi. Belum lagi puk tompeleng guru. Nah kayak almarhum guru Bakri itu ditampeleng oleh guru Abdul Wahab Sya'rani, tapuk guru kopiah, mambil kopiah buka lagi. Tapi isok ya pulang. Kada maraju lawan paguruan toh, kada maraju. Mun maraju, selesai. Ilmu nang sidin, ilmu nang kita pakai itu kada ada beberakat lagi, kada sampai lagi silsilahnya apakah hadrat Nabi Muhammad. Mun kita lawan paguruan tu maraju maanggap apalagi membentahi. Mengaji ilmu sifatullah parai. Kada nyaman-nyaman mengaji ilmu itu pang. Katulahan kita. Ya Allah. Ulun bahari ditawak guru ulun kopiah. Ulun datang ke pengajian tuh kasungsungan, bukan kasungsungan datang kada besing haja hendak kawa berhadapan bepanderan dua guru nih. Jadi sungsung ulun datang. Bujuran sejam lagi hanya pengajian, ulun sudah ada di situ. Disuruh sidin masuk bepanderan rami benar. Bagaya dua guru, dinasihati sidin, dipadahkan sidin ini amaliyah jalur ilmu. Nangka ini cara pakainya, nangka ini cara misalnya. Dipadahkan sidin rami benar pandiran. Jamaah ni datangan hendak pengajian, datangan hibak rumah hibak, pelatar hibak, tanah hibak. Ini halaman tah. Nah, pas pengajian hendak dimulai, hendak batawasul, lalu guru tadi bermamai. Sajam lawan ulun bagus benar, canda gurau dan nasihat segala macam. Imbah orang hibak, ujar guru, nyawane siapa? Menakoni ulun kita, nyawane siapa? Ulun kada menjawab karena sidin tahu aja ulun. Bejauhnya aja. Unda kada katuju ulun nyawane. Sana. Berana aja kada ulun sahuti. Nyawa kada betelinga aja. Bejauh aja sidin. Benyaring sidin. Allahu Akbar. Jauh aja sidin. Kada ulun sahuti berana aja ulun tetap di hadapan sidin, dipaculakan sidin kopiah. Puk tawak sidin. Maka kopiahnya kayak ikin lah. Karas nih tah. Dihamput sidin ulun lawan kopiah, ambil kopiah guru tadi, julung, buka lagi. Buka kabuncuk situ duduk. Menginging talinga nih kada mendengar lagi pembacaan tuh. Nyaman kah di tengah orang nang ratusan itu disariki orang. Duduk di boncuk, nak kada mendengar lagi ceramah nih tak. Menginging talinga, nak betunduk aja nah, cangang lawan kawan kedua nih. Tuntung bebacaan, wallahu alam bisawab, guru baca doa, tuntung baca doa, bulik ulun. Mbah bulik ulun, kada kawan puasa di rumah, sama laman kada kawan guring. Majulun inilah, apa salahku? Oh ya lagu wali itu kan, apa salahku? Apa dosa diriku? Jadi kada nyaman juga hati. Isok tunti pulang, datangi lagi ke rumah guru tadi, datangi ke rumah guru. Datang pas pagi itu sampai ulun sekitar jam 9, kada sampai jam 10, ketok lawang sidin beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukai anak sidin, anak guru dibukai. Sidin mengaji. Guru ulun tuh mengaji Al-Qur'an ini dihahar aja nah hurufnya, kada melihat lagi. Tapi kau membaca dihahar. Nah kayak merasa itu bagiannya kalau siapa aja sidin? Ujar anak sidin, Ilham guru ay. Oh iya, masuk di sini. Masuk duduk aja duduk. Mbah duduk ulun dihiga sidin menggalagak tertawa. Hahaha aja. Nyaman lah semalam aja. Astaga. Ditakoni sidin, nyaman lah semalam jadi sarikit ang orang banyak.
Ulun guring malam tadi samalaman, ulun kada kau guring mikir akan apa. Ikam sidin kada ada salah. Ikam sidin kada ada dosa, kada ada salah doa aku. Cuma aku hendak bermamai bener ya. Nak nyari kilan ikam. Kenapa? Jadi kayak itu guru. Nah, di sini ini latihan nang aja sidin. Allah Ta'ala tuh kada salaluan lawan kita ini memberi nikmat. Karena ada Allah Ta'ala tuh di sini memberi kita ini ujian musibah. Tak cucuk paku kah batis? Ya kalau tahun beling kah bakandaraan? Ya kalau katulangan iwak papuyu kah? Nah, ini jisidin ujian Allah Ta'ala. Anak kah garing, mak bini kah garing, saurang kah garing, keluarga kah meninggal. Kita kada tahu jisidin Allah Ta'ala tuh macam-macam gawiannya. Nah, ikam kasih lawan aku, ikam sayang lawan aku, ikam menghormati lawan aku. Dikala aku baik, menjulungi ilmu, menjulungi amalan, menasihati. Dikala aku bermamai masihlah ikam sayang, cinta, kasih, hormat lawan aku. Nah kayak itu juga lawan Allah. Lagi Allah Ta'ala beri kita nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Kena mun diberi Allah Ta'ala sesuatu yang kada nyaman. Kawalah kita masih lagi menganggap Tuhan itu Allah Ta'ala Tuhan. Kena dulu nah nih. Kawalah masih kita di batin kita nih masih memuja, masih memuji lawan Allah Ta'ala, masih ta'zim, masih menganggap kita ini adalah makhluk Allah Ta'ala hamba. Masih kawalah kita gitu lagi masih. Kita nih kadang-kadang sakit gigi aja berjuhur parai. Ayo, ini latihannya. Lawan paguruan aja, bahanu paguruan lembut, bahanu paguruan kasar, bahanu paguruan tuh memandiri baik, bahanu dimamainya. Nah, ini ujian, latihan lawan Tuhan. Kayaknya dikibit Tuhan, gering. Kita berobat masuk ke rumah sakit seminggu 2 minggu kada sih. Nah itu Tuhan, ada kala Tuhannya memberi kita nikmat, masya Allah. Tapi ada kalanya Tuhan kita menjulungi kita sesuatu. Nang sesuatu itu kita kada katuju. Nah masihkah kita nang dijulungi sesuatu nang kada katuju lawan Allah? Masih kita berhadap batin kita kepada Allah? Masih kita berhadap hakikat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nih, oh jul ulun cocok aja. Kayak Pak. Oh. Namun sudah ada musibah lambik benar sembahyang. Hanta. Liur. Aku kamu anu kada tapi nyaman hati. Apa kisah? Tapi yang sudah pak dapat duit 2M. Sama 2M sama liar. Wah, kada kisah. 4 hilang duitnya. Malanggut. Ayo, Tuhan itu buai, Pak Ai, Tuhan itu bisa benar menggeritiki kita nih nah. Supaya kita ini bujur kada tekad hati kita nih, bujur kada musyahadah hati kita nih, nang Tuhan berisi segala sifat. Nang Tuhan berisi segala-galanya di dalam dunia. Nang sidin maatur lawan kita kada maatur lawan Tuhan dah. Sabaratan ni amri Rabbi, perkara urusan Tuhan bertaan. Kada kita kada nama atur Tuhan. Berdoa ya Allah, mun pian hendak mau uji ulun uji ya Allah, tapi jangan terlalu berat ya Allah. Tuhan diatur. Namun pian hendak menggaringakan ulun, jangan lawas lada 2 hari aja. Bisa benar merayu. Tapi amun sudah Tuhan menghendaki sesuatu, lalu kita nih kada sadar, ya Allah dosa ulun apa gerang jadi saut ulun dianu kayak ini. Ayo sudah lalu apa dosaku? Kada menghadang berdosa, kada Tuhan tuh hendak memberi kita sesuatu nang kada nyaman tuh. Nah. Sakira hati ini nah, kada mundur iman kita nih lawan Allah. Hal keadaan apapun yang terjadi, kada mundur. Kita nih pasti mundur. Bapak ngantenan jagin karena kau sembahyang juhur. Sibuk. Mundur kada tah. Padahal ya Allah nah, kutantuan akan ikam hari anu kena sakaluargaan berkumpul di pengantenan. Liatakannya sita juhur lapas bertaan. Pengantenan aja.
Contoh, bewirid imbah maghrib, panjang wirid. Tak sakit kepala. Masihlah wirid itu panjang. Nah depan, ayat nang biasanya ayat. Ijajul jilatil, ardu jiljalaha, inna a'ta'ina. Ayo. Protokol pulang balik. Kenapa? Gegeringan. Ini itu kan masalah jahil yang kita bahas. Masalah batin kita. Mundurkah kita, iman kita, i'tikad kita lawan Allah dengan pandangan musyahadah. Oh, segala sesuatu yang dijadikan Allah, segala sesuatu yang diandaki Allah, segala sesuatu yang ditampaikan Allah, semua itu minallah, minallah, minallah. Kada dan nang kada baiknya, baik berataan apapun yang menimpa diri kita. Oke? Oke, mudah-mudahan. Harun tambahi lagi sita. Mudah-mudahan sahabat yang hadir diberikan Allah Ta'ala nikmat iman, Islam, taufik hidayah, kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Mudahan sabaratan diberikan kita kabul hajat, mudah urusan dunia akhirat, rezeki kita halal banyak barakah, insyaallah mati hasnul khatimah bi ghairi hisab dakhalal jannah. Berilaan beritaan kita sambung bila panjang umur akan datang. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bin nuril iman wal islam wa ridha wal yaqin wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa wa alihi washabihi jawi siyadah. Sayyidina Abil Abbas hadil bil malaqan istiqamah. Sayyidina al-Ghaus al-Azam Syekh Abdul Qadir Jailani jal qaramah. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallu alayka ya Rasulullah laka syafa'ah wa lana jami'an rabbana jami'un nasil la raiba fih inna Allah yakhlifu lana azma bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam يغزة ومنا في الدنيا والأخرى أرزقنا كمال المتبعات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل العبادة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير من أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة مع رسول الله بركة رسول الله بشفاعة رسول الله برحمة الله تعالى تمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم